ओम शांति। आजिर साकार महावाक्य 12/12/2025 मधुर संतान माने सत्य पितांक द्वारा संगम जुगरे तुम मानंकु सत्यर वरदान मिलुछि, सेथिपई तुमे केबे हेले भी मिछ कहि परिबो नाही। प्रश्न, निर्विकारी हेबा पई तुम मानंकु केउ पुरुषार्थ निश्चित भावे करिबाकु हेबो? उत्तर, आत्माभिमानी हेबार पुरुषार्थ निश्चित करिबाकु हेबो। भ्रुकुटी मध्य आत्मा को ही देखा अभ्यास कर। आत्मा हुई आत्मा सहित कथबार्ता कर, आत्मा हुई शुण। देह प्रति दृष्टि न जाऊ, यह ही होछि मुख्य कथा जहाँपाई परिश्रम करने को हेबो एवं यही मेहनत करने को ही विघ्न पड़ी थाए। सेतिपाई जेते दूर संभव यही अभ्यास कर जे मु आत्मा अटे, मु आत्मा अटे। गीते ओम नमः शिवाय। ओम शांति। मधुर संतान मानक बाबा स्मरण कराई देउछंती जे सृष्टि चक्र किपरि घुरुछि। एबे तुमे माने जानुछ, आमे जहाँ सब बाबांक ठारू जानिछु, बाबा जो रास्ता बताउछंती एकथा दुनिया रे केही भी जानि नाहंती। निजे ही पूज्य, निजे ही पुजारीर अर्थ को मध्य तुम मानक बुझाउछंती। जे पूज्य विश्वर मालिक हेउछंती, सेही माने पुनि पुजारी हेउछंती। परमात्मा निमंते एपरी कह जाई परिबो नाही। एबे तुमर स्मृति आसुची जे यह बिल्कुल ठीक कथा। सृष्टिर आदि मध्य अंतर समाचार बाबा ही सुनाउछंती, आउ काहाको मध्य ज्ञानर सागर कह जीवो नाही। एही महिमा श्रीकृष्णकर नुह। एबे तुमे जानुछ तांकर आत्मा एबे ज्ञान नेउछि। एहा केते विचित्र कथा। एकथा बाबांक बिना केही बुझाई परिबे नाही। एपरी तो बहुत साधु सन्थ भिन्न भिन्न प्रकार हठजोग शिखाउछंती। से सब हेउछि भक्ति मार्ग। सत्य जुगरे तुमे काहार भी पूजा करिबो नाही। सेठारे तुमे पूजारी हेबो नाही। तांको कहा जाउछि पूज्य देवी देवता। से माने सत्य जुगरे थिले, एबे नाहांती। से पूज्य देवी देवता माने पुणी एबे पूजारी होई जाइछंती। बाबा कहउछंती ए मध्य पूजा करुथिले ना। सारा दुनिया वर्तमान पूजारी होई जाइछि। नुआ दुनिया रे एकमात्र पूज्य देवी देवता धर्म थाए। एबे पिलामानकर स्मृति रे आसुछि, वास्तव रे ड्रामार प्लान अनुसार यह बिल्कुल ठीक कथा। वास्तव रे यह गीतार अध्याय अटे। केवल गीतार नाम बदलाई देइछंती, जहाको बुझाइबा पई तुमे मेहनत करुछ। 2500 वर्षरु गीता ज्ञान श्रीकृष्णंकर बोली बुझी आसीछंती। एबे ही गोटे जन्मरे बुझीबाकु हेबो जे गीता ज्ञान निराकार भगवान शुणाइथिले, एथिरे समय तो लागिबो ना। बाबा भक्तिर कथा मध्य बुझाउछंती। भक्ति रूपी वृक्षर विस्तार केते लंबा चौड़ा तुमे माने लेखि पारिबो जे बाबा हमकु राजयोग शिखाउछंती। जहाँकर निश्चय होई जाउछि सेमाने सेही आधार रे अन्य मानको बुझाउछंती। जदि निश्चय नाही, तेबे निजे मध्य द्वंद्वरे पड़ुछंती। किपरि बुझाइबो, कोनोसी हंगामा हेबो नाही तो। निर्भय तो एबे होई पारंती ना, होई नाहंती ना। संपूर्ण देही अभिमानी होई गले निर्भय होई जीवो। भक्ति मार्ग रे ही भय रही थाए। तुमे समस्ते महावीर अट। दुनिया रे केही हेले जानि नाहंती जे माया उपरे किपरि विजय प्राप्त करिबाकु हेबो। तुमर एबे स्मृति रे आसुछि, आगरु मध्य बाबा कहिथिले मनमना भव। पतित पावन बाबा ही आसी एही कथा को बुझाउछंती। जदिओ गीतारे मध्य एही कथा अछि, किंतु एपरि केही बुझाउ नाहंती। बाबा कहउछंती पिला माने देही अभिमानी हुओ। गीतारे मध्य एही शब्द रहिछि अटारे लुण सदृश। प्रत्येक कथा परे बाबा निश्चय कराउछंती, निश्चय बुद्धि विजयंती। तुमे एबे बाबांक ठारू वर्षा नेउछ। बाबा कहउछंती गृहस्थ व्यवहार रे मध्य निश्चित रहिबाकु पड़िबो। समस्तंको एठारे आसी रहिबार कोनोसी आवश्यकता नहीं। सेवा करी सेंटर खोलिबाकु हेबो। तुमे हेउछ साल्वेशन आर्मी, ईश्वरीय मिशन अर्थात आध्यात्मिक संगठन अटेना। पूर्वर शूद्र मायावी मिशन रथिल, एबे तुमे ईश्वरीय मिशन होइछ। तुमर महत्व बहुत रहिछि। ए लक्ष्मी नारायण कर भी महिमा रहिछि। जेपरि राजा सेपरि राज्य करि थांती। बाकी एमानंकु सर्वगुण संपन्न विश्वर मालिक कहाजिबो, काहेकि ना से समय अन्य कौनसी राज्य सहित रहिबो नाही। एबे पिला माने बुझी गलेनी विश्वर मालिक किपरि हेबु। एबे आमे देवता हेबाकु जाउछु, तेणु तांका आगरे मुंड किपरि नुआइबु।
ତୁମେ ନଲେଜଫୁଲ୍ ହୋଇଗଲଣି। ଯାହାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ସେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଜାଣିଗଲଣି। କେଉଁ ଚିତ୍ର ଭୁଲ କେଉଁଠି ଠିକ୍ ତାହା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବୁଝାଉଛ। ଏହି ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବ। ସାରା ଦୁନିଆ ରୂପୀ ପାଳଗଦାରେ ଏବେ ନିଆଁ ଲାଗିବ। ବିଶ୍ୱକୁ ପାଳଗଦା କୁହାଯାଉଛି। ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁ କଥାର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ସେହି କଥା ଉପରେ ହିଁ ବୁଝାଯାଉଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତ ଅନେକ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ନିୟମ ହେଉଛି ଶିବ ବାବାଙ୍କର ପୂଜା, ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କର ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଚିତ୍ର ସଠିକ୍ ଚିତ୍ର ଅଟେ। ତାପରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ବାସ୍। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଚିତ୍ରରେ ବ୍ରହ୍ମା ସରସ୍ୱତୀ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କେତେ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ହନୁମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ମହାବୀର ହେଉଛ ନା। ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ କାହାର ହାତୀ ଅଥବା ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସିବାର ଚିତ୍ର ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏପରି ତ ହୋଇନଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମହାରଥୀ। ମହାରଥୀ ଅର୍ଥାତ୍ ହାତୀ ଉପରେ ସବାରି। ସେମାନେ ପୁଣି ହାତୀ ଉପରେ ସବାରି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି କିପରି ହାତୀକୁ କୁମ୍ଭୀର ଖାଉଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମହାରଥୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେବେ କେବେ ମାୟାରୂପୀ କୁମ୍ଭୀର ଗ୍ରାସ କରିଦେଉଛି। ତୁମେମାନେ ଏବେ ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିଗଲଣି। ତେବେ ଏହି ମାର୍ଗରେ ଭଲ ଭଲ ମହାରଥୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାୟା ହରାଇ ଦେଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର କଥା। ଏହାକୁ କେହି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ନିର୍ବିକାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରତି ଗଳ୍ପରେ ବାବା ଆସି କହୁଛନ୍ତି କାମ ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ଏଥିରେ ହିଁ ପରିଶ୍ରମ ରହିଛି। ଏହା ଉପରେ ତୁମେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ତୁମେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ତେଣୁ ପରସ୍ପର ଭାଇ ଭଉଣୀ ହୋଇଗଲ। ବାସ୍ତବରେ ତୁମେ ହେଉଛ ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମା ଆତ୍ମା ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ଆତ୍ମା ହିଁ କାନ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣୁଛି। ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଆତ୍ମାକୁ ଶୁଣାଉଛୁ, ଦେହକୁ ନୁହେଁ। ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଆତ୍ମା ଭାଇ ଭାଇ ଅଟୁ, ପୁଣି ପରସ୍ପର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ଅଟୁ। ଆତ୍ମାକୁ ପୁଣି ଆତ୍ମା ଭାଇକୁ ଶୁଣାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଯିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଭାଇକୁ ଶୁଣାଉଛି, ଭାଇ ଶୁଣୁଛି। ହଁ, ମୁଁ ଆତ୍ମା ଶୁଣୁଛି। ବିକାନେରର ଗୋଟିଏ ପିଲା ସର୍ବଦା ଆତ୍ମା ଆତ୍ମା କହି ଚିଠି ଲେଖିଥାଏ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଏହି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଲେଖୁଛି। ମୁଁ ଆତ୍ମାର ଏହା ହିଁ ବିଚାର ଅଟେ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଏହା କରୁଛି। ତେବେ ଆତ୍ମାଭିମାନୀ ହେବା ବହୁତ ପରିଶ୍ରମର କଥା ନା। ମୁଁ ଆତ୍ମା ନମସ୍କାର କରୁଛି। ଯେପରି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ରୁହାନୀ ସନ୍ତାନମାନେ, ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରୁକୁଟି ଆଡ଼କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆତ୍ମା ହିଁ ଶୁଣୁଛି। ମୁଁ ଆତ୍ମାକୁ ଶୁଣାଉଛି। ତୁମମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆତ୍ମା ଉପରେ ପଡ଼ିବା ଦରକାର। ଆତ୍ମା ଭ୍ରୁକୁଟି ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ଶରୀର ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ ବିଘ୍ନ ଆସିଥାଏ। ଆତ୍ମା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ଦେହ ଅଭିମାନକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମା ଜାଣିଛି ବାବା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଭ୍ରୁକୁଟି ମଧ୍ୟରେ ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନମସ୍କାର କରୁଛୁ। ବୁଦ୍ଧିରେ ଏବେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ଆତ୍ମା ହିଁ ଶୁଣୁଛି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଆଗରୁ ନଥିଲା। ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଦେହ ମିଳିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଦେହ ଉପରେ ନାମ ରଖାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ନାମ ରଖାଯାଇଛି। ନାମ ବିନା କାରବାର ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ କାରବାର ତ ଚାଲିବ ନା। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଶତପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଉଛ। ସେଥିପାଇଁ ସେଠାରେ କୌଣସି ବିକର୍ମ ହେବ ନାହିଁ। ବିକର୍ମ ହେବା ପରି କାମ ତୁମେ କରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ସେଠାରେ ମାୟାର ରାଜ୍ୟ ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏହା ତ ପୁରୁଣା ଶରୀର। ଏହାପରେ ପୁଣି ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଯୁଗକୁ ଯିବ। ସେଠାରେ ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ କାହିଁକି ଦେଉଛନ୍ତି? କାରଣ ତୁମେମାନେ ଦୁର୍ଗତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛ। କର୍ମ ତ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଅକର୍ମ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ହାତ କର ଡେ, ଅର୍ଥାତ୍ ହାତରେ କାମ, ବୁଦ୍ଧିରେ ବାବା। ଆତ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ତୁମେମାନେ ପବିତ୍ର ହେବ। ତେଣୁ ତୁମର ସମସ୍ତ କାରବାର ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହେବ। ତମପ୍ରଧାନ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ତୀବ୍ର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଆଦିକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ କୌଣସି ପାପ କରିବେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ତୀର୍ଥକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ସେଠାରେ ତୁମେ ସବୁ କାମ ସତ୍ୟ ହିଁ କରିବ। କାରଣ ଏବେ ସତ୍ୟର ବରଦାନ ମିଳିଯାଇଛି। ସେଠାରେ ବିକାରର କଥା ହିଁ ନାହିଁ।
କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାରରେ ମଧ୍ୟ ମିଥ୍ୟାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ବହୁତ ଲୋଭ ରହିଛି, ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଚୋରି ଠକାମି ଆଦି କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଏକଥା ନଥିବ, ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ତୁମେ ଏହିପରି ଫୁଲ ହୋଇଯାଉଛ। ତାହା ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ, ଏହା ବିକାରୀ ଦୁନିଆ। ସାରା ଖେଳ ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହିଁ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛ। ଯୋଗବଳ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଯଜ୍ଞ ତପ ଆଦି ଦ୍ୱାରା କେହି ବି ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତ୍ତ୍ୱ ରଜ ତମରେ ଆସିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ସହଜ ଏବଂ ରମଣୀୟ ଅଟେ। ଏଥିରେ ମେହନତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ଯୋଗର ହିଁ ମହିମା ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ଶତପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତମପ୍ରଧାନରୁ ଶତପ୍ରଧାନ ହେବାର ରାସ୍ତା ବାବା ହିଁ ବତାଇଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ଜ୍ଞାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦିଓ କେହି ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କେହି ପାଣି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା କୌଣସି ରାଜଯୋଗ ନୁହେଁ। ନରରୁ ନାରାୟଣ ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତୁମେ ବୁଝୁଛ ଯେ ଆମେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଥିଲୁ, ପୁଣି ଏବେ ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏବେ ସ୍ମୃତି ଆସୁଛି ଯେ ବାବା କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ବୁଝାଇଥିଲେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ବିଜୟନ୍ତୀ। ଯାହାର ନିଶ୍ଚୟ ନଥିବ ସେ ଶୁଣିବାକୁ ଆସିବ ହିଁ ନାହିଁ। କେହି କେହି ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧିରୁ ପୁଣି ସଂଶୟ ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ମହାରଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସଂଶୟରେ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି। ମାୟାର ସାମାନ୍ୟ ତୋଫାନ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଦେହ ଅଭିମାନ ଆସିଯାଉଛି। ବାପଦାଦା ଉଭୟ କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକତ୍ର ଅଛନ୍ତି ନା? ଶିବ ବାବା ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ପୁଣି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଅଥବା କ'ଣ ହେଉଛି କିଏ କହିବ? ବାବାଙ୍କୁ କ'ଣ ପଚରାଯିବ ଯେ ତୁମେ ସର୍ବଦା ରହୁଛ ନା ଚାଲି ଯାଉଛ? ବାବାଙ୍କୁ ତ ଏକଥା ପଚାରି ପାରିବ ନାହିଁ ନା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ପତିତରୁ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ବତାଉଛି। ଆସୁଛି ଯାଉଛି, ମୋତେ ତ ବହୁତ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଉଛି। ଏଥିରେ ସଂଶୟର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଆମର କାମ ହେଉଛି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା, କିନ୍ତୁ ସଂଶୟ ଆସିଲେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି। ମାୟା ଜୋରରେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଦେଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତ ଶେଷ ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଛି। ପିଲାମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି। ବାସ୍ତବରେ ବାବା ହିଁ ଆମକୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତଥାପି ବି ଏହି ନିଶ୍ଚୟରୁ କେତେକ ତଳକୁ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏକଥା ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ଆଉ କୌଣସି କଥାରେ ପଡ଼ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଏପରି କଥା କହୁଛ, ତେଣୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି ଯେ ତୁମର ପକ୍କା ନିଶ୍ଚୟ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ କଥା ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ରଖ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ପାପ ନାଶ ହେବ। ବାକି ଫାଲତୁ କଥା କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ପୁଣି ଆଉ କୌଣସି କଥାରେ କାହିଁକି ଆସୁଛ? ଦେଖ, ଯଦି କେହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ କୁହ, ତୁମେ ଏହି କଥାକୁ ଛାଡ଼ି ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କର। ଯଦି ସଂସାରରେ ଆସିବେ, ତେବେ ପାଠପଢ଼ା ହିଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ତେବେ ତାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ନାଡ଼ି ଦେଖି ବୁଝାଅ। ସଂଶୟ ଆସିଲେ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ପକ୍କା କରିବା ଉଚିତ। ବହୁତ ଯୁକ୍ତିର ସହିତ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ନିଶ୍ଚୟ ହେଉ, ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଖୁସି ତ ରହୁଛି। ଯଦି ନ ପଢ଼ିବେ ତେବେ ଫେଲ୍ ହୋଇଯିବେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଆସିବ ନାହିଁ। ସ୍କୁଲରେ ତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ପାଠ ପଢ଼ାଯାଇଥାଏ। ତେବେ କେହି ପାଠ ପଢ଼ି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, କେହି ପୁଣି 5-10 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି। ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ତୁମେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବ। ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ତ ବହୁତ ବଡ଼। ସେଠାରେ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବା, ତାହା ପାଠପଢ଼ା ଏବଂ ଚାଲିଚଳଣି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ତୁମମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳଣି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ହେବା ଦରକାର। ବାବା ନିଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ହୋଇନାହିଁ, ମୋତେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ହୋଇନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ତ ବହୁତ ସହଜ। ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ କରିଲେ ହେବ ନା? ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ।
आम आत्मिक संतान मानकर मध्य आत्मिक पितांको नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सारांश 1 नंबर, कौनसी भी कथारे संशय बुद्धि हुई पाठ पढ़ा को छाड़ीबार नहीं। प्रथमे तो पवित्र हेबा पाई एकमात्र बाबा को ही मने पकाइबा को हेबो, अन्य कौनसी कथारे जीवार नहीं। 2 नंबर, शरीर प्रति दृष्टि जीवा द्वारा विघ्न आसी थाए, सेतिपई भ्रुकुटी मध्य ही देखिबा को हेबो। निजको आत्मा मने करी आत्मा सहित कथबार्ता करने को हेबो। आत्माभिमानी हेबाको पड़िबो। निर्भय होई सेवा करने को हेबो। वरदान, सर्वदा बाबांकर अविनाशी एवं निस्वार्थ प्रेम लभलीन रहुथिबा मायाप्रूफ आत्मा हो। जो पिला माने सर्वदा बाबांकर स्नेहरे लवलीन होई रही थांती, सेमानंको माया आकर्षित करि पारे नाही। जेपरी वाटरप्रूफ कपड़ारे पानीर गोटे बुंदा मध्य भितरकू जाई पारे नाही, सेहीपरि जेउमाने बाबांकर लगनरे सर्वदा लवलीन होई रही थांती, सेमाने मायाप्रूफ होई जांती। मायार कौनसी प्रकार आक्रमण सेमानंको आघात दे पारे नाही, काहेकि बाबांकर स्नेह अविनाशी एवं निस्वार्थ अटे। जेमाने एहार अनुभवी होई जांती, सेमाने केबे भी अल्पकालर स्नेहरे बांधी होई पारिबे नाही। प्रथमरे बाबा, द्वितीय मु, एहा भितरे केही भी तृतीय व्यक्ति आसी पारिबे नाही। स्लोगान, न्यारा प्यारा हुई कर्म करिबा वाला ही गोटे सेकेंड भितरे फुल स्टॉप लगाई पारिबो। अव्यक्त इशारा एवं संपन्न बा कर्मातीत हेबार तीव्र इच्छा प्रकट कर। कर्मातीत अर्थात कर्मर वशीभूत हेला वाला नुहे, किंतु मालिक होई अधिकारी होई कर्मेन्द्र मानकर संबंध रे आसीबा एवं विनाशी कामना ठारू मुक्त रही कर्मेन्द्र मानक द्वारा कर्म कराइबा। आत्मा मालिक को कर्म तार अधीन न करू, बरं आत्मा अधिकारी होई कर्म कराई चालू। कराइला वाला अर्थात निर्देशकर्ता होई कर्म कराइबा, एहाकू कहुए कर्मर संबंध रे आसीबा। तेबे कर्मातीत आत्मा संबंध रे आसी थाए, बंधन रे नुहे। ओम शांति।